اس داستان محبت کی خبر شہر میں ہو گئی، چرچے ہونے لگے۔ چند شریف زادیوں نے نہایت تعجب اور حقارت سے اس قصے کو دہرایا کہ دیکھو وزیر کی بیوی ہے اور ایک غلام پر جان دے رہی ہے، اس کی محبت کو دل میں جمائے ہوئے ہے، کہیں ان غیبتوں کا پتہ عزیز مصر کی بیوی کو چل گیا۔ قرآن کریم میں لفظ مکر اس لیے بولا گیا ہے کہ بقول بعض خود ان عورتوں کا یہ حقیقت میں ایک کھلا مکر تھا، انہیں تو دراصل حسن یوسف علیہ السلام کے دیدار کی تمنا تھی، یہ تو صرف ایک ہیلا بنایا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی بھی ان کی چال سمجھ گئی اور پھر اس نے اپنی معذوری کی مصلحت بھی دیکھی تو ان کے پاس اسی وقت بلاوا بھیج دیا کہ فلاں وقت آپ کی میرے ہاں دعوت ہے، اور ایک مجلس اور محفل اور بیٹھک درست کر لی جہاں پھل اور میوہ بہت تھا۔ اس نے تراش کر چھیل کر کھانے کے لیے ایک تیز چاقو سب کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تھا ان عورتوں کے دھوکے کا جواب۔ انہوں نے اعتراض جڑ کر جمال یوسف علیہ السلام دیکھنا چاہا۔ اس نے خود کو معذور ظاہر کرنے اور ان کے مکر کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں خود زخمی کر دیا اور خود انہی کے ہاتھ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ آئیے۔ انہیں اپنی مالکہ کا حکم ماننے سے کیسے انکار ہو سکتا تھا؟ اسی وقت جس کمرے میں تھے وہاں سے آ گئے۔ عورتوں کی نگاہ جو آپ علیہ السلام پر پڑی تو سب کی سب دہشت زدہ رہ گئیں، ہیبت و جلال اور روب حسن سے بے خود ہو گئیں، اور بجائے اس کے کہ ان تیز چلنے والی چھریوں سے پھل کٹتے، ان کے ہاتھ اور انگلیاں کٹنے لگیں۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ضیافت باقاعدہ پہلے ہو چکی تھی، اب تو صرف میوے سے تواضع ہو رہی تھی، میٹھے ہاتھوں میں تھے چاقو چل رہے تھے۔ جو ہی اس نے کہا یوسف کو دیکھنا چاہتی ہو، سب یک زباں ہو کر بول اٹھیں، ہاں ضرور۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے کہلوا بھیجا کہ تشریف لائیے۔ آپ علیہ السلام آئے، پھر اس نے کہا جائیے، آپ چلے گئے۔ آتے جاتے سامنے سے ان سب عورتوں نے پوری طرح آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی سب سکتے میں آ گئیں، ہوش و حواس جاتے رہے، بجائے نیبو کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور کوئی احساس تک نہ ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے تب ہوش آیا اور تکلیف محسوس ہوئی، تب پتا چلا کہ پھل کی بجائے ہاتھ کاٹ لیا ہے۔ اس پر عزیز مصر کی بیوی نے کہا، دیکھا ایک ہی مرتبہ کے جمال نے تمہیں ایسا از خود رفتہ کر دیا، پھر بتلاؤ میرا کیا حال ہوگا؟ عورتوں نے کہا، واللہ یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی بڑے مرتبے والا۔ آج کے بعد ہم کبھی تمہیں ملامت نہیں کریں گی۔ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا تو کہاں، ان کے فریب اور ان کے مشابہ بھی کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام کو آدھا حسن قدرت نے عطا فرما رکھا تھا۔ چنانچہ معراج کی حدیث میں ہے کہ تیسرے آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، اور روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کی والدہ صاحبہ کو آدھا حسن قدرت کی فیاضیوں نے عنایت فرمایا تھا، اور روایت میں ہے کہ تہائی حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو اور آپ کی والدہ کو دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح روشن تھا۔ جب کبھی کوئی عورت آپ علیہ السلام کے پاس کسی کام کے لیے آتی تو آپ اپنا منہ ڈھک کر اس سے بات کرتے کہ کہیں وہ فتنہ میں نہ پڑ جائے، اور روایت میں ہے کہ حسن کے 3 حصے کیے گئے، تمام لوگوں میں 2 حصے تقسیم کیے گئے، اور ایک حصہ صرف آپ علیہ السلام کو اور آپ کی ماں کو دیا گیا۔ 2 تہائیاں حسن کی ان ماں بیٹوں کو ملیں، اور 1 تہائی میں دنیا کے تمام لوگ، اور ایک روایت میں ہے کہ حسن کے 2 حصے کیے گئے، ایک حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت سارہ، اور ایک حصے میں دنیا کے اور سب لوگ۔ ایک کتاب میں ہے کہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا آدھا حسن دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کمال صورت کا نمونہ بنایا تھا اور بہت ہی حسین پیدا کیا تھا۔ آپ کی اولاد میں آپ علیہ السلام کا ہم وزن کوئی نہ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ پس ان عورتوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ہی کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں، ایک دوسری قرات ہے، یعنی یہ تو خرید کیا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی ذی عزت فرشتہ ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے کہا، بتلاؤ
اب تو तुम मुझे उज़्र वाली समझोगी। उसका जमाल व कमाल क्या ऐसा नहीं कि सब्र व सहार छीन ले। मैंने उसे हर चंद अपनी तरफ मायल करना चाहा, लेकिन ये मेरे कब्जे में नहीं आया। अब समझ लो कि जहाँ इसमें बेहतरीन ज़ाहिरी खूबी है, वहाँ असमत व इफ़्फ़त की बातनी खूबी भी बेनज़ीर है। फिर धमकाने लगी कि अगर मेरी बात ये न मानेगा तो उसे कैद खाना भुगतना पड़ेगा और मैं उसकी बड़ी जिल्लत करूंगी। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके इस ढोंग से अल्लाह की पनाह तलब की और दुआ की कि या अल्लाह, मुझे जेल खाने जाना पसंद है, मगर तू मुझे उन बद इरादों से महफूज रख। ऐसा ना हो कि मैं किसी बुराई में फंस जाऊं। या अल्लाह, तू अगर मुझे बचा ले तो मैं बच सकता हूँ, वरना मुझ में इतनी कुव्वत नहीं। अपने किसी नफा नुकसान का कोई इख्तियार नहीं। तेरी मदद और तेरे रहमो करम के बगैर न मैं किसी गुनाह से रुक सकूं, न किसी नेकी को कर सकूं। मैं ए बारी ताला तुझी से मदद तलब करता हूँ, तुझी पर भरोसा रखता हूँ। तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले न कर दे कि मैं उन औरतों की तरफ झुक जाऊं और जाहिलों में से हो जाऊं। बस अल्लाह ताला करीम ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को बाल बाल बचा लिया, अजमत व इफ़्फ़त अता फरमाई, अपनी हिफाजत में रखा और बुराई से आप अलैहिस्सलाम बचे ही रहे। बावजूद भरपूर जवानी के, बावजूद बेअंदाज हुस्न खूबी के, बावजूद हर तरह के कमाल के जो आप अलैहिस्सलाम में था, आप अलैहिस्सलाम अपनी ख्वाहिश नफ्स की बेजा तकमील से रुकते रहे और उस औरत की तरफ रुख भी न किया जो रईस ज़ादी है। ये रईस की बीवी है, उनकी मालका है, फिर बहुत ही खूबसूरत है, जमाल के साथ ही माल भी है, रियासत भी है। वो अपनी बात के माने पर इनाम और इकराम और ना मानने पर जेल और सख्त सजा का हुक्म सुना रही है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह का खौफ समंदरे मौत जन है। आप अलैहिस्सलाम अपने इस दुनियावी आराम को और इस ऐशो लज्जत को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करते हैं और कैद व बंद को उस पर तरजीह देते हैं कि अल्लाह के अजाबों से बच जाएं और आखिरत में सवाब के मुस्तहिक बन जाएं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 7 किस्म के लोग हैं जिन्हें अल्लाह जल्ल शानहू अपने साये तले साया देगा, जिस दिन कोई साया सिवाय उसके साये के न होगा। नंबर 1, मुसलमान आदिल बादशाह। नंबर 2, वो जवान मर्द और औरत जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। नंबर 3, वो 2 शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो, जब मस्जिद से निकला मस्जिद की धुन में रहे यहाँ तक कि फिर वहां जाए। नंबर 4, वो 2 शख्स जो आपस में महज अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं, उसी पर जमा होते हैं और उसी पर जुदा होते हैं। नंबर 5, वो शख्स जो सदका देता है लेकिन इस पोशीदगी से के दाएं हाथ की खर्च की खबर बाएं हाथ को न होती। नंबर 6, वो शख्स जिसे कोई जाह मनसब वाली, जमाल और सूरत वाली औरत अपनी तरफ बुलाए और वो कह दे कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। नंबर 7, वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह ताला को याद किया, फिर उसकी दोनों आंखें बह निकली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का राज सब पर खुल गया, लेकिन ताहम उन लोगों ने मसलत इसी में देखी कि कुछ मुद्दत तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाना में ही रखें। बहुत मुमकिन है कि उसमें उन सब ने ये मसलत सोची हो कि लोगों में बात फैल गई है कि अजीज मिस्र की बीवी उसकी चाहत में मुब्तला है। जब हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर देंगे तो लोग समझ लेंगे कि कसूर उसी का था, उसने कोई ऐसी निगाह की होगी। यही वजह थी कि जब शाह मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम को कैद खाने से आजाद करने के लिए अपने पास बुलवाया तो आप अलैहिस्सलाम ने वहीं से फरमाया कि मैं न निकलूंगा जब तक मेरी बरात और मेरी पाक दामनी साफ तौर पर जाहिर न हो जाए और आप हजरात उसकी पूरी तहकीक न कर लें। जब तक बादशाह ने हर तरह गवाह शाहिदों से बल्कि खुद अजीज मिस्र की बीवी से पूरी तहकीक न कर ली और आप अलैहिस्सलाम का बेकसूर होना सारी दुनिया पर न खुल गया, आप अलैहिस्सलाम जेल खाने से बाहर न निकले। फिर आप अलैहिस्सलाम बाहर आए, जबकि एक दिल भी ऐसा न था जिसमें सिद्दीक अकबर, अल्लाह के नबी, पाक दामन और मासूम रसूलुल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से जरा भी बदगुमानी हो। कैद करने की बड़ी वजह यही थी कि अजीज मिस्र की बीवी की रुसवाई न हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी साथ में प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।
वस्सलाम।